बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म सदवाई नन लेक्चर के बमूंग पदी मानी डिस्कशन को टोलो मक्के बमूंगा कम्युनिज्म डिस्कस को कम्युनिज्म सदवाई कम्युनिज्म चिकम बानियो हाँ कार्ल मार्क्स पर जर्मनी की पैदाशे हो दा यो एजुकेटेड पर्सन हो ते चिक अखपला माशरे की कमी ना इंसाफी लीदरी स्पेशली द वर्कर्स सरा या चिकम करप्शन हो नो अगो तदो चिकम नजरियात हो आए डी हद पोरे बतल करल अदो बभी चिने माशरे की दस तब्दीली बकार भी चिद माशरे दा मौजूदा हालत पर सर बदल ची दा political views चिकम ओ दा वक्त चिकम सिस्टम ओ दा आई सरन्ने मैच के दिल दती को वजह मानी दते ची जर्मनी की कम उसी तुरु हार्डेर मुश्किल शू और दा चिकम डी ज़्यादा क्रिटिसाइज की दलो पदा वजह मानी तो जर्मनी परी होदा और दा लाड़ो पेरिस ता चिदा लाड़ो नो दो मलगर्तिया दा योता सी पर्सन सर जोड़ शवा ची अगा हम दो शान मेंटेलिटी लरा शान सोचे सातलो द अहोनु ओ फ्रेडरिच एंगल्स कम ची अखपला मानी यो कैपिटलिस्ट हो द अखपले माशरी चिकम यो क्लासिस ऊपर सोसाइटी की आगे तबई कतल नो दोहम दा सोच लरलो चिदा ना इंसाफी दा ओ दा क्लासिस चिकम जोड़ शीवी दा कमी ची तबके जोड़ शीवी दी यानी गरीब मालदार और मजदूरान सर ची बकम बस सुलूक की दरो दम वे चिना हालात चिकम दी तापत लोर वाड़ी इंदीत वाला चिकम दी बियादा गल्दीना मलगरी शू जका चितवी ज़हनों में चिकम दी ती हद पोरी यो बसरा मैच के दल ओ पो 1848 की यानी पा अतल सवा अतो सलवेख्तन की द्वी यो मैनिफेस्टो उड़ान दिकड़ा यो रेट एंड फॉर्म की चिकम दी दाखपल नजरियात पेश करल ची कम्युनिज्म चिकम उसूल दी कम तसव्वुरात दी आगा वसे सेवी टू लुबी पॉइंट चिकन मुंगा डिस्कस को हागा दादी ची दा मैनिफेस्टो की द्वी दा इंक्लूड करू ची प्राइवेट ऑनरशिप चिकम निज़्मो को दी यही पजाती मलकियत की चासर सुम नज़्म की दी नो आज़म की दिवागिश नीशी गवर्नमेंट तदेवर करिश यानी अबोलिश ऑनरशिप ऑफ लैंड प्राइवेट ऑनरशिप की ख़त्म शी दुए मुखबरा पता की दावा ची इनहेरिटेंस तिम ख़त्म शी यानी विरासत तिहुम ख़त्म शी द और चारा वफ़ात नमात स्पेशली द पेरेंट्स वफ़ात नमात चिकम माल वी जायदाद वी अहद अमी बजो दपातिशी या नोरो रिश्तेदारों दपातिशी नुद्वीगी चिदा सिस्टम दे ख़त्म शी ची आवाद दागी द रिश्तेदारान ला कम ची वफ़ात शी दागिना बाद ते नोरो रिश्तेदारान दपात की नो दा विरासत तिम ख़त्म शी 3 पॉइंट चिकम डी इम्पोर्टेंट थे अगा दादी ची कम हल्क पा बल मल्की उसीगी और प्रॉपर्टीज़ है पबल मल्की पातिशीवी नो अकम मल्की ची द्वी नो उसीगी और प्रॉपर्टीज़ ये वी नो आगा प्रॉपर्टीज़ दे हम गवर्नमेंट ता हवाला करिशी ज़िक्र ची अवी पा मौजूदा वक्त की पदा मल्की उसीगी ना तदीनी अलावा द्वी दा किदाम मेंशन करू ची दा माशुमान मानिकम लेबर दगी ना गश्तली की कम मजदूरी पे की स्पेशली फैक्ट्रीज़ के नो दा चाइल्ड लेबर दे हम ख़त्म करिशी उस कमूंग द कम्युनिज्म द करेक्टरिस्टिक्स खबरों को ची द कम्युनिज्म को खसूसियात की नुहास दी नो आई के टोलमा की वंग डिस्कस को जिद्दी की मूसरा ऑनरशिप सिंगमी यानी मलकियत ढाई स खसूसियत भी पर कम्युनिज्म की नो कम्युनिज्म की मूसरा प्राइवेट ऑनरशिप बिल्कुल नहीं बल्कि थी कि सुम ना हम प्रॉपर्टी भी सुम ना हम रिसोर्सेज भी अगर लैंड भी फैक्ट्रीज भी बिजनेसेस भी दा हुकूमत पर कंट्रोल की भी और हुकूमत दा रेगुलेट कई दहागी बपारे के फैसली कई और दहागी तकसीम कई लिया पटोला माशरे मांदे द्वेमा खबरा पदी की मूसरा चिकम सोसाइटी नी कम माशरे नी पाई कि मूसरा क्लासेस बिल्कुल नहीं यानी गरीब मालदार और दगशान मजदूरान शू या नूर चिकम डिवीजन शी हुई द क्लासेस अगा मूसरा पर कम्युनिज्म की बिल्कुल नहीं अना एक्सेस की द क्लासेस बल्कि यो क्लासलेस सोसाइटी भी
درېیمه خبره چې کوم ډسټریبیوشن مو سره کېږي د ریسورسز یا الوکیشن مو سره کېږي د ریسورسز، یعنی په یو معاشره کې چې وسایل وي هغه د هغه معاشرې د افرادو په منځ کې په کوم بنیاد باندې تقسیمیږي. ځکه چې موږ ووایو چې وسایل چې کوم دي هغه ټول حکومت په خپله قبضه کې اخلي، ذاتي ملکیت ختم شي په کمیونیزم کې، نو بیا به دغه وسایل کوم بنیاد باندې تقسیمیږي د معاشرې د افراد په منځ کې. نو د هغې دپاره په کمیونیزم کې دا طریقه خپلیږي چې څومره هم افراد د معاشرې او هغوی لګیا دي، محنت کوي، کارونه کوي د خپل صلاحیتو مطابق، نو د هغې په مطابق بیا د دوی چې څومره هم ضرورت وي نو د هغې اکورډینګ دوی ته د هغې وسایلو نه حصه ورکول کېږي. یعنی کمیونیزم موږ د دې سټیټمنټ ډیفاین کولی شو چې from each according to his ability to each according to his needs. کمیونیزم په موږ کمانډ اکانومي هم وایو، ځکه چې دا یو داسې فارم اف اکانومي وي کوم چې موږ سره ګورنمنټ ریګولیټ کوي بیسیکلي. یعنی دې کې چې کوم انډیویجولز وي نو هغوی ته دونه چویسز نه میلامیږي، یا د هغې چې کوم خواهشات وي نو هغوی ته دونه عملی دخل نه ورکول کېږي. اوورال اکانومي چې کوم ریګولیشن وي یا کوم ډیسیژنز وي هغې امپلیمنټیشن وي، دیټس وای ته موږ کمانډ اکانومي هم وایو. دې نه بعد که موږ د سوشلیزم خبرو وکړو چې سوشلیزم چې کوم آیډیالوجي ده نو د هغې کوم کریکټرسټکس دي. سوشلیزم کې چې کوم اونرشپ دی نو د هغې څه حالت وي په سوشلیزم کې. سوشلیزم کې چې کوم اونرشپ دی نو هغه پارشل اونرشپ دی، مطلب دا چې څه سیکټرز د اکانومي هغه ګورنمنټ کنټرول کوي، وایل څه سیکټرز د اکانومي هغه انډیویجولز سره هم وي. یعنی که موږ خبرو کو په اسان الفاظو کې نو ذاتي ملکیت په سوشلیزم کې وي. یعنی د معاشري افراد داسې کولی شي چې ځان له یو بزنس روان کړي، ځان له یو بل څه سرویس ورکولو والا داسې څه بزنس وي هغه روان کړي. نو پرایویټ اونرشپ په سوشلیزم کې وي، although چې ګورنمنټ هم په هغې کې خپل خدمات ورکوي، یعنی ګورنمنټ هم څه سیکټرز هغه کنټرول کوي، خو افرادو ته کوم دا اجازت وي د معاشرې چې هغوی خپل ځان له بزنس روان کړي، خپل ځان له چې کوم انکم جنریشن وي هغه وکړي ایز کمپیر ټو کمیونیزم. چې کمیونیزم کې بالکل پرایویټ اونرشپ نه وي او هر څه د ګورنمنټ په کنټرول کې وي. سوشلیزم کې داسې نه وي. د دې نه علاوه چې کوم ډسټریبیوشن کېږي په سوشلیزم کې د ریسورسز د معاشرې کې چې کوم وسایل وي نو په یو اکنامک سیسټم کې چې کله موږ سوشلیزم خبره کوو نو هغې کې بیا د ریسورسز چې کوم تقسیم دی هغه څنګه کېږي نو هغه on the basis of contribution وي. یعنی د دې سټیټمنټ نه موږ دا جنرل ډیفاین کولی شو سوشلیزم چې from each according to his ability to each according to his contribution. یعنی د معاشرې چې کوم افراد وي هغوی خپل محنت کوي په یو کار کې کوم چې هغوی ته دا لګي چې دې نه زموږ انکم جنریټ کېږي نو په هغې کې هغوی خپل لګیا وي، محنت ورکوي او چې کوم انکم هغې ته میلامیږي یا کوم نور ریسورسز شو نو هغه به هغې ته د هغه محنت په بدله کې میلامیږي څومره محنت چې هغې کړې وي. د دې نه علاوه که سوشلیزم کې موږ خبره وکړو د کلاسز چې کلاسز آی ایگزسټ کوي یا نو معاشرتي طبقاتو خبره کوو نو معاشرتي طبقات چې کوم په سوشلیزم کې وي هغه ایگزسټ کوي خو کم شي. یعنی کلاسز وي خو دا ریډیوس شي، د کمیونیزم په شان نه وي چې کلاسز مکمل ختم شي. ځکه چې دلته کې موږ خبرو کوو چې ریډیوس شي دې وجه سره ځکه چې ګورنمنټ هم په سوشلیزم کې پارټیسپیشن کوي او انډیویجولز چې هغه هم پکې کوي. له دې وجې نه کلاسز چې کوم دي کم شي خو although چې کمپلیټلی هغه موږ سره ختمیږي نه کمیونیزم په شان. د دې نه په وجه باندې موږ د سوشلیزم ته مکسډ اکانومي هم وایو. یعنې دا مکس ده، په دې کې هم ګورنمنټ خپل کار ساتي او هم پکې چې کوم د معاشرې عام افراد وي هغوی هم په دې کې خپل
حصہ ورکوي او څو د اکانومي داسې حصې وي چې هغه د افراد کنټرول کوي وایل څه چې کوم نه هغه موږ ورته ګورنمنټ کنټرول کوي. د کیپیټالیزم که موږ ډسکس کول سټارټ کړو نو کیپیټالیزم هم سره په 18 سنچري کې چې کوم دی دا د هغه یعنې د 18مې صدۍ ایډیالوژي ده کوم چې اډم سمیت ټول نه مخکې د دې نظریات هغې فروغ کول یې سټارټ کړي. د دې چې کوم ډیټیل سره موږ ډسکشن وکړو یعنې د دې چې کوم کریکټرسټکس دي په دې کې اونرشپ څنګه وي، اونرشپ چاته حاصل وي، ګورنمنټ دي که انډیویډولز دي. نو که د کیپیټالیزم خبره موږ وکړو نو په کیپیټالیزم کې موږ سره کمپلیټ پرایویټ اونرشپ وي چې څومره هم ریسورسز وي، وسایل وي د معاشرې، که هغه موږ سره لینډ دی، ټرانسپورټ دی، بزنسز دي، څومره هم چې ریسورسز دي هغه موږ سره چې د هغه معاشرې کوم افراد وي هغه یې کنټرول کوي، هغې ځان له بزنس سټارټ کولی شي، د هغې چې کوم اوورال پروفټ دی، پرایسز دي، هغې ټول کنټرول د انډیویډولز سره وي. یعنې ګورنمنټ په دې کې ایز سچ هغه انټرونشن نه کوي څونه چې په کمیونیزم کې کوي. که ګورنمنټ موږ سره په دې کې حصص اخلي په دې اکانومي کې نو یا په مارکیټ کې په کیپیټالیزم کې نو هغه د دې لیول پورې وي چې ګورنمنټ صرف دا انشور کوي چې څومره هم سرګرمۍ دي د بزنس هغه په داسې طریقې سره وشي چې پیسفولي وشي او ټولو بزنسز ته ټولو افرادو ته چې کوم پراپرټي رایټس دي هغه ایکولی میلو شي. یعنې یو فیر طریقې سره هغه بزنس اکټیویټیز دې سټارټ وساتل شي. د ګورنمنټ چې کوم کار ساتل وي په کیپیټلیسټ اکانومي کې هغه دومره حد پورې وي، د دې نه زیات نه وي. د دې نه علاوه کلاسز چې کوم دی هغه په کیپیټلیسټ اکانومي کې ایگزسټ کوي او همدغه وجه وه چې د کیپیټالیزم په وجه باندې چې کوم د دې مخالفینو هغې کمیونیزم نظریه چې کوم ده هغې ته یې فروغ ورکړو او کارل مارکس شو یا ریچ اینګلز که مو خبرو کړو هغې بیسیکلي هم د دې کیپیټالیزم خلاف و چې دې کلاسز وي، مالدار دی، غریب دی او بیا چې کوم نه په مینس کې هغه ډیفیوز وي هغه ډېر زیات وي. نو کیپیټالیزم د کلاسز ایگزسټ کوي. د دې نه علاوه ډسټریبیوشن چې کوم کېږي په کیپیټالیزم کې د ریسورسز څنګه چې موږ ووایو چې ګورنمنټ خو هغې کې دونه حد پورې نه پارټیسپیټ کوي چې هغه د الوکیشن کې د ریسورسز په انډیویډولز باندې. نو د دې څه طریقه کار وي په کیپیټالیزم کې د ریسورسز د ډسټریبیوټ کولو نو هغه موږ سره آن د بیسس آف کیپیټا وي، یعنې د پیسو په مطابق باندې وي. یو بنده چې کیپیټلیسټ اکانومي کې څونه زیاتې پیسې لګي هغه نو به د هغه انکم یا پروفټ چې کوم دی د هغې په بیس باندې هغه ډرایو کېږي. د دې نه علاوه که موږ خبره وکړو د کیپیټلیسټ اکانومي نو دې ته فری مارکیټ هم ویلی شي ځکه چې دا موږ سره ګورنمنټ په دې کې خپل هغه شان کمانډ نه ساتي. د دې په وجه باندې چې کوم د قیمتونه وي د سیزونو قیمتونه وي نو هغه موږ سره آن د بیسس آف سپلای اینډ ډیمانډ وي، یعنې څومره یو شی چې زیات سپلای شي په یو مارکیټ کې هغه نه به د هغې پرایس کمیږي او چې څومره کم وي په مارکیټ کې یو شی یو پروډکټ نو هغه نه به د هغې پرایس موږ سره بیا زیاتېږي. نو سپلای اینډ ډیمانډ چې کوم دی دا موږ سره د دې په بیس باندې پرایسز هغه مقرر کېږي د پروډکټس. دې علاوه که موږ خبرې وکړو چې نن سبا دنیا کې څومره هم اکنامک سسټمز دي نو آیا هغه پیور کمیونسټ دي، سوشلیسټ دي که کیپیټلیسټ دي؟ نو د دې خبرې آنسر دا دی چې نن سبا دنیا یو هم داسې ملک نشته چې هغه موږ سره پیورلی یا کمیونسټ دي یا سوشلیسټ یا کیپیټلیسټ دي، بلکې هغوی دا سیسټم د خپل نیډس او د خپلې معاشرې د خلکو چې کوم منټالیټیز دي یا د هغې چې هم اوورال نیډس دي د هغې مطابق یې ځان له جوړ کړي دي. لکه موږ خبرې وکړو د کیوبا او د چاینا کوم چې موږ وایو چې موږ سره کمیونسټ کنټریز دي خو هلته کې هم اوس چې کوم پابندۍ دي اکنامک نو هغه ډېر حد پورې کمې شوي دي، یعنې فری مارکیټ اکټیویټیز هلته هم اوس الاو دي. د دې نه علاوه که موږ خبره وکړو د یونایټډ سټیټس یعنې امریکا کوم چې موږ سره یو کیپیټلیسټ کنټري ده خو هلته کې هم اوس ډېر داسې
سیکٹرز دي د اکانومي چې هغه د یو ایس اے ګورنمنټ کنټرول کوي، لکه ټرانسپورټیشن شو او سکولز شو، لایبریریز شو، دا ګورنمنټ په خپل کنټرول کې ساتي. نو نن سبا دنیا کې یو هم داسې ملک نشته چې هغه پیورلی موږ سره یو سیسټم فالو کوي، یو ایډیولوژي هغه یې امپلیمنٹ کړي وي په خپلو ملکونو کې، بلکې دا چې کوم دي موږ وایي شو چې مکس اپ دي. امید لرم چې دا لیکچر په تاسو لپاره ډېر زیات فایدهمند وي. تاسو ما ته خپل فیډبیک راکولی شئ کمنټس کې. جزاکم الله خیر. ګدارئ.